सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तू चौ सज्जन मैंडिया देई शिष्य उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथ्या मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उधर हर नागर। चरण कमल शरणाए नारायण, दीनानाथ भगत परायण रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द शहीदां दे सिरताज पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव सतगुरां दी मुबारक रसना तो उचारण किया होया साहिबां दे मुबारक अंग 760 दे उपर दर्ज है। इस पावन मुख वाक दे अंदर जो पावन उपदेश मेरे साहिबां ने अज सानू बख्शिश किया है, उन्होंने विचारण का आपां यतन करांगे। सतगुरु रहमत करन, किरपा करन। विचारां दी आरंभता तो पहला करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन शब्द ते शब्द की आरंभता के अंदर मेरे सतगुरां ने इस शब्द का सिरलेख बख्शिया राग सूही। सूही इस राग का नाम है जिहदे अंदर ये पावन शब्द गुरु साहब ने दर्ज किया, जिस राग विच ये शब्द उचारिया है। महला पंजवां गुरु नानक साहब सतगुरां दी जोत दे पंजवें मालक, पंजवां शरीर गुरु अर्जुन देव जी। घर तीजा। घर का जो संबंध है ये ताल दे नाल है। किस शब्द नूं सूही राग दे अंदर गाउणा है ते किस ताल दे अंदर गाउणा है। कुल 17 घर ने गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर। आसावरी विच 17वां घर है। किस ताल दे अंदर गाउणा है जिक्र किया। उपरंत पातशाह जी ने मंगल उचारिया। एक ओंकार, यो परमात्मा एक है, सतगुर प्रसाद। ते कहंदे हो जिहड़ा परमात्मा एक है ना, वो गुरु दी सच्चे सतगुरु दी कृपा उहदी रहमत दे नाल मिलदा है। उस परमात्मा दी प्राप्ति जिहड़ी है ना, वो गुरु दी राही है। उपरंत मेरे पातशाह जी ने जदों अज दा ये शब्द दर्ज किया ना, इस शब्द दे अंदर विकारां दा जिक्र कर दिता। वो विकार जिन्हां विकारां दे कारण इंसान जिहड़ा है ना, वो इस संसार समुंदर दे विच डुबदा जा रहा है। जिन्हां विकारां दे कारण असी गुरु तो दूर हुंदे जा रहे हैं, जिन्हां विकारां दे कारण असी परमात्मा तो टुटदे जा रहे हैं। जिहड़े विकार साडे वास्ते परमात्मा दे रस्ते विच सब तो वड्डी रुकावट ने, अज उन्हां विकारां दा मेरे पातशाह ने जिक्र किया है। सच्चे सतगुरां ने आख्या इत्थे मोह का जिक्र भी है, विकारां दी अग्नि का जिक्र भी है, तृष्णा की अग्नि का जिक्र, शोक का जिक्र मेरे पातशाह ने कर दिता। पर एक गल जरूर है, इन्हां सारिया विकारां का जिक्र करन तो बाद सेवक की अरदास भी उस परमात्मा के अगे आ के सच्चे पातशाह ये विकार बड़े बली हैं, बड़े वड्डे सूरमे ने ये विकार।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, 5 ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਮਿਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦਿਓ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ, ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਢਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਭਲਵਾਨ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਗਿੜੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨ। ਉਹੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਤੇ 5 ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾਹ ਲਏ, 5 ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5 ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 5 ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਥਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਥਿਆ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮਿਥਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਥਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਮਿਥਨ ਮਿਥਿਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ 2 ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ 2 ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ
ਸਮਾਂ ਆਇਆ, शिव जी ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। ਪਾਰਵਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਰੌਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਉਹਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਡਿੱਗੀ ਕਨਿਸ਼ਟਕਾ ਧਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹੇ ਰੈਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮੋਹ ਤੇ ਮੋਹ ਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੋਹ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਗਨ। ਇਹ ਅਗਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਗਰ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਆਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਫੁੱਸ ਬੁੱਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਧੁੱਪ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜ ਦਾ ਜਲ, ਹੜ ਦਾ ਜਲ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਮਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਛਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਛਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਹਰ ਨਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਬਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਏ ਨਾਰਾਇਣ। ਚਰਨ ਕਮਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਐ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ, ਐ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਮੋਕੋ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਤੀਠੁਲਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ? ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਸੁੱਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ ਮੋਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਬਲਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਪਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 24 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ 24 ਤੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, 24ਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਟੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਟੱਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਆ
कि जो साडे गुरु ने कहा वो बिल्कुल सच है। इहदी मौत होएगी, ये टल वजणगे जरूर, घंटियां वजणगियां जरूर, पता पूरा यकीन है उन्होंने। कहते समा निकलदा गया, दिन लंघदे गए। एक दिन कपिल ऋषि अपने आश्रम में अपने मंजे ते तख्त ते जो भी है उहदे ते बैठा है, क्योंकि उदों आश्रम जिहड़े सन वो बाहर हुंदे सन, शहरों बाहर ही हुंदे सन। ऋषि मुनि कदे शहरां विच नहीं बैठते सन। बार बार आश्रम च बैठे तो एक हिरनी का बच्चा छोटा जिहा ना बड़ी हौली हौली तुरदा डिगदा ढैंदा ये मंजे के कोल आके बह गया। इन्हें वेख्या, समझ आ गई भी यदि माँ नूं हिरनी नूं मार दिता शिकारी ने, तो ये हुण मेरे कोल आके बैठ गया। इन्हें उन्होंने चक्या तो अपने नाल मंजे ते बिठा लिया। कपिल ऋषि ने बिठाया मंजे ते। कहंदे होया कि हौली हौली उन्होंने दुध पियाना शुरू कर दिता, उन्होंने हिरन के बच्चे को सांभना शुरू कर दिता है। वो हौली हौली वड्डा होने लगा। वो हुण बैठदा भी कपिल ऋषि दे नाल है, पैंदा भी नाल इहदी गोद विच सिर रख के बैठा रहिंदा है। हुण ओहदा ध्यान कपिल ऋषि विच ते कपिल ऋषि का ध्यान किहदे च हो गया? हिरन दे बच्चे च। ये इतिहासक फैक्ट ने, तत्थ ने। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। दिन ਲੰਘਦੇ गए, ਕਹਿੰਦੇ हौली हौली शरीर ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। पता ਲੱਗਿਆ मौत नेड़े आ। ਤੇ पता ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪਿਲ ऋषि ਦੇ? ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੇਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੇਲੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ कि सुरती ਉਹਦੇ अंदर ही टिक गई कि इस बच्चे ਨੂੰ पालेगा कौन, इस बच्चे ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ कौन। डेरे ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਪਿਲ ऋषि ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਚੇਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਪਿਲ ऋषि ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਕਪਿਲ ऋषि ਵੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਘੰਟੀਆਂ ਨਾ ਵੱਜੀਆਂ। बड़े हैरान, बड़े परेशान, किवें हो सकता है भी बड़ा कामल ऋषि साडा सी, जिन्हें जड़ा एडा विद्वान, जिन्हें शास्त्र लिख दिते, वो जो कह के गया है वो गलत किवें हो सकता है? सोच रहे ने। पता इतिहास ने की लिखा? कहते इन्ने चर नूं नारद मुनि आ गया। नारद मुनि ने आके नारायण नारायण कहा। कहता भी तुसीं किवें बैठे? कहते साडा ऋषि, साडा गुरु चढ़ाई कर गया। कहता फिर इसका संस्कार करो, इदा क्यों बैठे जे? कहते नहीं ये गल नहीं, बैठे इस करके कह के गया सी, आवे किन्नियां घंटियां बना के गया ते कह के गया सी जो मैं मरांगा घंटियां वजणगियां। ते नारद ने आख्या, कहते उन्हें क्या की सी? सही दसो पूरी गल। कहते उन्हें कहा सी कि मैं मौत तो बाद परमात्मा दे दर ते जावांगा, फिर ये घंटियां वजणगियां। ते नारद कहंदा घंटियां ते तां वजणियां सी जो परमात्मा दे दर ते जांदा, वो तो गया ही नहीं। कहते ये किवें हो सकता है? एडा विद्वान ऋषि ये किवें हो सकता है? कहते हो गया जिन्हों तुसी समझदे जे ना कि वह परमात्मा दे दर ते प्रवान, वो तो हिरनी की कोख दे विच जाके बैठ गया जी। इन्ने मोह विच फसिया सी तुहाडा ऋषि, वो तो जूना दे विच पै गया। हुण एक गल समझिओ, जे इन्ना बंदगी वाला वो ऋषि मोह दे विच फसिया, जूना विच उलझ सकदा है, ते असीं किहड़े बाग दी मूली आ? असीं की चीज़ आ? सच्चे पातशाह ने तां अज ये बेनतियां जगयासू दियां ये कीतियां ने कि मिथन मोह अगन सोग सागर, ये सागर विच डुबदे जा रहे हैं आपां। मिथ्या सब कुछ ही है। मिथ्या तन धन, तन ते धन दो वक्खो वक्ख ने। तन शरीर, धन पैसा। मिथ्या तन धन, कुटुंब सबाया। कुटुंब भी, तन भी, धन भी, सब मिथ्या है। कुटुंब कबीला, रिश्तेदार, परिवार सब मिथ्या। हौमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल।
ਜੋਬਨ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਜੇ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਮਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਭਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੁਖ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ, ਹਰ ਨਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਐ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਾਰਾਇਣ, ਐ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਥ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਣ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤ ਹੈ ਜਨ ਦੀਏ, ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਣ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕਦੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦਇਆਲਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ ਰਵਣ ਗੁਣਾ, ਰਵਣ ਗੁਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰਮਦੇ ਨੇ, ਰਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਣਾ, ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨਾ। ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਆ ਨਾ। ਦਇਆਲ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ਧਰਤੀ ਬਿੰਦ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਣ ਗੁਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਨਿਤ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਗ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਿਆ, ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤਾਰ ਲਏ। ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਭਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਮੱਧ ਤੇ ਅੰਤ, ਆਦ ਆਰੰਭ ਮੱਧ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੀ, ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏਗਾ। ਸੋਇਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।